Today we take the properties of triangles. Properties of triangles containing 3 bits in M set. Properties. Properties of triangles. This is the circumcircle. This is center S. This radius, this is called capital R. A, B, C. Opposite angle A, small b, small c. We know that A plus B plus C is equal to 180 degrees. Small a, small b, small c sum. This is equal to 2s, perimeter. Perimeter of triangle. R is equal to circumradius. We know that what is sine rule? Sine rule A by sine A is equal to B by sine B is equal to C by sine C to R. Capital letters are the angles, small letters are the lengths. So A is equal to 2R sine A. A is equal to 2R sine A. Next, what is cosine rule? A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A. So from this cos A is equal to B square plus C square minus A square by 2BC. The 3 sides given, for getting angle use this formula. Here any 2 sides, one angle given, for getting other angle. Next, tangent rule. Tan of B minus C by 2. B minus C by B plus C cot A by 2. Next, another 2 formulas, we take one. Projection rule. Projection rule. Small a is equal to B cos C plus C cos B. Small a, B cos C plus C cos B. What are the formulas for delta insides? Yeah, delta is equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C. Delta of BC sin A. This is equal to ABC by 4R. 4 capital R. Delta in the angles 2R square. Sin A, sin B, sin C. If B 2R sin B, C 2R sin C. 1 2 cancel, 2R square sin A, sin B, sin C. Sides in angles, 2 sides and the angle between them, 3 sides and R given, 3 angles given, depending on. Next, delta is equal to RS. What is R? What is small r? Small r means the circle is inside the triangle. The circle touches all the 3 sides. This radius is small r. This radius is circumcircle. The triangle is inside the circle. Here the circle is inside the triangle. This is in center. See here. This is X circle. Opposite angle A, I1. So this radius is small r1. R1 is equal to delta by S minus A.
R2 delta by S minus B, R3 delta by S minus C. R1 X, this R1 is the radius of the X circle, opposite angle A. Here R2, here R3. What is half angle formula? This is sin A by 2 formula, under root of S minus B, S minus C by BC. Sin A by 2. Here cos A by 2 under root S into S minus A by BC. What is tan A by 2? Tan A by 2, sin A by 2 by sin A by 2 by cos A by 2. So S minus B, S minus C by S into S minus A. For this another formula, if you want in the numerator, that means inside the root, multiply dividing with S into S minus A. Numerator delta, denominator square root of S square S minus whole square, this one. If we want delta in the denominator, so you multiply dividing with S into S minus A, S minus B into S minus C. Here S minus B, S minus C by delta, tan A by 2. If you want numerator delta, main formula this one. Remember, these are all useful. In the same way, cot A by 2, reverse of tan. So S into S minus A by S minus B, S minus C under root, that is cot A by 2. If you want reverse, so that delta is in denominator. If you want delta denominator, tan value reciprocal. That means delta by S minus B, S minus C. What is the relation between small r1, small r2? Remember this formula. 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. Another formula, r, r1, r2, r3 delta square. Next, angle formulas. Small r is equal to 4r sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2. For r, all sin. What is r1? 4r sin A by 2, cos B by 2, cos C by 2. r1 sin A by 2. r, all in sin. R2 ఒక్కడే నేర్చుకుంటే చాలన్నమాట. 4r cos A by 2, sin B by 2, cos C by 2. R3 4r cos A by 2, cos B by 2, sin C by 2. Yes, 4r all cos A by 2, cos B by 2, cos C by 2. ఇవి మనకి మెయిన్గా ఫార్ములాస్. ఇంకేదైనా అవసరమైతే చెప్పుకున్నాం. నౌ వి స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. జస్ట్ 1 minute ఒక్కసారి అన్ని రీక్యాప్ చేసుకోండి. మీరు 1 minute చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. మనకి ఈ టాపిక్లో 3 questions ఉన్నాయి. టోటల్గా ట్రిగనామెట్రీ నేను ఏ పేపర్లు అబ్జర్వ్ చేసినా 9 questions వస్తున్నాయి. చాలా వాల్యుబుల్. అట్లీస్ట్ మనం 6 questions అన్న అటెంప్ట్ చేసేటట్టుగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి.
Now problems. కొంచెం ఈ జనరల్ ఫార్ములాస్ కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి మీరు. ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడైనా అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. First problem, May 3rd, 2019. In any triangle ABC, A is to B is to C, 2 is to 3 is to 4, then capital R is to small r. Capital R is to small r. Suppose A is equal to 2K, B is equal to 3K, C is equal to 4K. What is small r, capital R formula? ABC by 4 delta. Small r is equal to delta by S. Small r is equal to delta by S. ఇక్కడ తీసుకోండి. ABC by 4 delta is to delta by S. Cross multiplication చేస్తే ABC into S 4 delta square. ABC S 4 delta square means S into S minus A, S minus B, S minus C. ఇదిగో S క్యాన్సిల్ చేసా, ఇష్టు ఇది. Now ఇదిగో ఏబిసిలు ఇచ్చాడా? వాట్ ఈస్ ఎస్? ఎస్ మీన్స్ A plus B plus C by 2, 4, 9, 7, 9K by 2. So 2K కేలు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అవసరంలా. 2, 3, 4 అలా రాసుకోండి. ఇష్టు 4. ఎస్ అంటే 9/2, 9/2 minus 2, 9/2 minus 3, 9/2 minus 4, 4 క్యాన్సిల్ అయింది. ఇటు చూడండి 6 is to ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 9 minus 2 7, 9 minus 6 9 సారీ ఇక్కడ 9 minus 4 5, 9 minus 6 3, 9 minus 8 1 by 8. 3 ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది 2. ఆ 8 ఇటు తీసుకురండి. 16 is to
5. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇంతే. ఇదిగో మామూలు ఫార్ములా ఇందాక మీకు చెప్పేది చూడండి. డెల్టా చెప్పా ABC/4R అని. నాకు R కావాలి. డెల్టా ABC/4 అదే రాసా. R1 డెల్టా/S రాసా. రేషియో అన్నప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకొని డినామినేటర్ వదిలేసేయచ్చు. ఇవి డెల్టా ఫార్ములా మీకు తెలుసు. √S × S - A S - S - C. చూడు జనరల్ ఫార్ములాస్తోనే మనం చేసాం. అదే చూసుకోండి, టైం 1 మినిటే పట్టింది, అందుకంటే ఎక్కువ కూడా పట్టదు. ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ పేపర్లో. చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. ఇదిగో ఫార్ములాస్ మెయిన్ ఈ 3. డెల్టా కూడా ఇంకొక ఫార్ములా. నేను మళ్ళీ చెప్పాను, అందుకనే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్తో మనం చాలా వరకు చేయొచ్చు. ఏదో షార్ట్ కట్స్ అని అది ఇదని పోయి ఏదోతో చేసుకుంటా పోతే అసలు మర్చిపోతాం. నెక్స్ట్ ఇదే పేపర్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఎనదర్ ప్రాబ్లం. 2 లిస్టులు ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. సెకండ్ ప్రాబ్లం లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 అంటే మ్యాచింగ్ టైప్ అన్నమాట. ఏ R2 R1 R3 బి R1 + R2 = R3 - R. సి R1 = R + 2R. ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, నేను రాయలేదు. ముఖ్యంగా మెయిన్ రాసా. ఇటువైపు ఇచ్చినవి చూడండి. లిస్ట్ 2 L2 అంటే లిస్ట్ 2. ఫస్ట్ వన్ యాంగిల్ ఏ 90 degrees. సెకండ్ వన్ B² = C² + A². థర్డ్ వన్ యాంగిల్ సి 90 degrees. ఫోర్త్ వన్ యాంగిల్ బి 120 degrees. ఇక వాడు దేనికి ఏది అన్నాడు. నేను ఇంకొక ఫార్ములా రాస్తా చూడండి. R1 + R2 స్టాండర్డ్ అనమాట. R3 - R. ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ చూడండి, R1 + R2 + R - R3 4R. ఇదిగో R3 వచ్చినప్పుడు కాస్ సి. ఇదిగో నెక్స్ట్ R1 + R3 + R - R2 4R కాస్ బి. అట్లా ఒకటి నేర్చుకుంటే ఇది కూడా స్టాండర్డ్ నేర్చుకోవాలి. అది సరే. ఇప్పుడు ఇదేంటో చూడండి. ఇదిగో R1 + R2 జార్ చూడండి. R1 + R2 + R - R3 0 అంటే ఇది చూడు 4R కాస్ 0 అయ్యా. ఇగో దీనికి = 0నా అంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఏముంది 4R కాస్ అంటే 4R కాస్ 0 అని. 4R కాస్ ఫార్ములా అదంతా అటు వెళ్తే అది 0కి ఈక్వల్. అంటే కాస్ సి 0 కదా. సి ఎంత అంటే ఇది ఫస్ట్ ఏకి థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ మనం 2 చేయగలిగితే చాలు. సార్ ఏ కాదు కదా, దీనికి సి = 90 degrees. ఇది ఇప్పుడు నేను ఏ బిట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఏ చేస్తున్నా R డెల్టా/S. R2 డెల్టా/S - B. R1 డెల్టా/S - A. R3 డెల్టా/S - C. ఇది అటు తీసుకొచ్చామనుకోండి, మీకు ఒక్కసారి ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోండి. tan² B/2 జార్ చూడండి. tan² B/2 అంటే తెలుసా? ఇది S - A S - C కావాలండి ఇందా రాసా. tan A/2 ఫార్ములా అక్కడ రాసా చూడండి. √S - B S - C S × S - A. ఇగో ఇది ఇటు తీసుకెళ్ళా అంటే ఇక్కడ ఏముంది, ఇది 1 ఉండట్టు అనమాట. tan² B/2 అన్నా మరి B/2 ఎంత? ఈ 1 అంటే tan 45 అయ్యా. B/2 45 degrees. tan 5/4 45. B ఎంత? B ఎక్కడ ఉంది? సరే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ మనకి B 90 degrees కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వాలా
సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ బి 90 ఇక్కడ ఇచ్చాడయ్యా ఏబిసి ఇది అంటే చూడండి స్మాల్ బి స్మాల్ సి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ బి స్క్వేరేనా సో అది రెండు వచ్చేసినాయి అర్థమైందా దీనికి ఇది బి90 అది ఇవ్వలేదు కానీ ఇలా ఇచ్చాడనమాట బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఇదే కదా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సైడ్స్ సరే ఇక సి కూడా చేద్దాము మీరు అసలు చూస్తే నేను ఇక ఆప్షన్స్ ఇవ్వాల ఆప్షన్ చూస్తే రెండు వచ్చిన దానికి మూడోది మీకు అర్థమైపోయింది అయినా తీసుకుందాం చూడండి సి చూడండి R1 మైనస్ ఆర్ 2R అని ఇచ్చాడా ఇది తెలియదయ్యా మనకు తెలియదు చేసుకునేటట్టు ఉండాలి యాంగిల్స్ చేయాలి ఇదిగో R1 4R సైన్ A/2 రెండిట్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఏముంది ఇంకా కాస్ B/2 కాస్ C/2 ఇక్కడ అన్ని సైన్లు కదా 4R సైన్ A/2 బయటకు వస్తే సైన్ B/2 చూడ ఒక్కసారి రాలేదు అని మీరు అనుకోకుండా కాన్సెప్ట్స్ తో నేర్చుకోవచ్చు ఇదిగో ఇక్కడ 2 ఉంటది ఇది సైన్ కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కాస్ ఆఫ్ B/2 ప్లస్ C/2 కానీ 90 మైనస్ A/2 ఇదేమైంది సైన్ A/2 వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇది సైన్ A/2 ఉంది కదా అంటే సైన్ స్క్వేర్ A/2 అన్నయ్యా సైన్ స్క్వేర్ A/2 1 అంటే ఎంత చూడండి దాని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు యాంగిల్ ఏ సారీ 1 కాదు ఇక్కడ 2 ఉంది కదా 1/2 ఈ 2 ఇటు వచ్చి 1/2 సైన్ స్క్వేర్ A/2 1 అంటే 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అని అర్థం అంటే A/2 ఎంత సైన్ 45 కదా వాట్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ 90 degrees A90 చూడండి దీనికి ఇది అంటే మనం యాక్చువల్గా 3 క్వశ్చన్లు చేసాం ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ చేసినట్టు అనమాట దీంట్లో మళ్ళీ ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇదిగో మీరు దీనికి మామూలుగా ఫార్ములా ఇది ఇచ్చాడయ్యా ఇది ఇచ్చాడు నేను R1 ఫార్ములా రాశా కానీ అన్నిటికీ డెల్టాలో రాయకూడదు క్యాపిటల్ ఆర్లో కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనం క్యాపిటల్ ఆర్ సంబంధించి యాంగిల్ ఫార్ములా స్మాల్ r is equal to 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2 R1 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2 నెక్స్ట్ cos A cos B minus sin A sin B cos of A plus B అంటే B/2 C/2 అంటే ఇది sin A/2 sin A/2 ఇటు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అటువైపు 1 sin square A/2 1/2 A/2 45 A 90 degrees నెక్స్ట్ ఇదే పేపర్లో మనకి ఇచ్చిన థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం థర్డ్ ప్రాబ్లం అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి కానీ వేరే టైం మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి బాగా లెంతీ అనుకున్నప్పుడు వదిలేసేయాలి వదిలేయటం అంటే లాస్ట్కి ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి పెట్టాలి మీ మనసుకు నచ్చినది ఖచ్చితంగా 80లో ఒక 60 to 65 చేయాలి అట్లా కొన్ని తప్పులు పోతాయి అన్ని కరెక్ట్ అవుతాయని నేను చెప్పటంలా 50+ తెచ్చుకుంటే వెరీ గుడ్ మార్క్స్ అనమాట లేటెస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం సేమ్ పేపర్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నా ఏనండి ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ 44 సెంటీమీటర్స్ ఒక వైర్ 44 సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఈ వైర్ ని మనం సర్కిల్లో ఒక ఆర్క్ గా అంటే 12 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఉన్న ఒక ఆర్క్ గా చేసాం అంటే 12 సెంటీమీటర్స్ అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది R ఇది తీటా మీకు తెలుసు కదా L ఈజ్ ఈక్వల్ టు R తీటా సెక్టార్ అంటాం సర్కిల్లో కొంత పార్ట్ని మనం సెక్టార్ అంటాము ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ చదువుతాం మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూడండి
44 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ఒక వైరుని 12 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్లో ఒక ఆర్క్ అంటే ఒక సెక్టార్ గా చేసాం. ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ద ఆర్క్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే థీటా వాల్యూ ఎంత? ఇది డిగ్రీస్ లో అడిగాడయ్యా. థీటా వాల్యూ ఎంత అన్నాడు? లెంత్ ఇచ్చాడు నాకు 44 అని, రేడియస్ ఇచ్చాడు 12. ఇది ఫార్ములా గుర్తు రావాలి. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/R. 44/12 44/12 11/3 ఇవి రేడియన్స్ అయ్యా బాబు. కానీ పర్టికులర్ ఇక్కడ అంటాడు ఇన్ డిగ్రీస్ అని అన్నాడు వాడు. రేడియన్స్ డిగ్రీ 5 రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. 1 రేడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180/5. 1 రేడియన్ 180/5 degrees. నాకు ఇక్కడ డిగ్రీస్ కావాలి. 5/3 రాసి 180/5 రాయండి. 180/5 360 660/5 ఇది ఆన్సర్ డిగ్రీస్. అది ఇచ్చాడు ఆప్షన్ లో చూసుకోవాలి. సెక్టార్ L is equal to R theta. Radians. Next 2019 లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లో పేపర్ లో ప్రాబ్లం. మన దీంట్లో 4th ప్రాబ్లం చూడండి. P1 P2 P3 ఆర్ ద యాల్టిట్యూడ్స్ అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. యాల్టిట్యూడ్ అంటే ఇది హైట్ అన్నమాట. ఇది P1 ఏ దగ్గర నుంచి, అట్లాగే P2 ఇది స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనకు తెలుసు కదా, ఆఫ్ బేస్ హైట్. సపోజ్ నాకు P1 కావాలి 2δ/A. సిమిలర్లీ P2 కావాలి ఇది 2δ/B. P3 2δ/C. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు ఏం కనుక్కున్నాడు ఒకసారి చదువుతున్నానండి. P1 P2 P3 ఆల్ ద ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC drawn from the vertices ABC respectively. డెల్టా ఏరియా 2S పెరిమీటర్. అయితే ఇది అడిగాడు 1/P1 + 1/P2 ఏదైనా అడగవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ బిట్. రెండవది 1/P1 + 1/P2. ఇదిగో ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగాడు, దేనికైనా మైనస్ ఇవ్వచ్చు. నేను 2 క్వశ్చన్లు చేస్తా చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇదిగో P1 అంటే 2δ/A కదా, 1/P1 అంటే A/2δ + B/2δ + C/2δ. మన అందరికి తెలుసు A + B + C అంటే 2S/2δ. ఇప్పుడు వాడు ఆన్సర్లో ఎలా ఇచ్చాడు, S/δ ఇచ్చాడా లేదా అవి చూసుకుంటూ ఉండాలి. సరే దీనికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది తీసుకుంటున్నా. కాబట్టి S/δ అంటే ఎంత తెలుసా, 1/r ఈక్వల్. ఎందుకని ఇది మర్చిపోకూడదు కదా, R = δ/S. R = δ/S. S/δ అంటే రివర్స్. ఇది ఇస్తాడు లేకపోతే ఇది చూసుకోవాలి. కానీ మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇది ఇచ్చాడు చూడండి. 1/P1 A ప్లస్ ఇది B ఇది -C/2δ అట్లా వేసుకోవాలి. A + B + C అయితే 2S, -C వచ్చిందంటే 2S - 2C. -C వస్తే ఎందుకంటే A + B + C 2S, దాని ప్రకారం రాసుకోండి. A + B 2S - C -2C. పైన కింద 2 క్యాన్సిల్. S - C/δ. R3 = మనకి R1 δ/S - C అంటే రివర్స్. ఆన్సర్ 1/R3.